بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ سنا دوست داد خان تک تکی رہے ہو اپنا یوٹیوب چینل جاگ کشمیر۔ ناظرین اس وقت میں موجود ہاں کٹھاڑ نے مقام پر۔ کٹھاڑ نے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، پچھوانا اس نا نام آ تو اتھے اج اچھنے کا مقصد یہ سی کہ اتھے نے جڑے مقامی افراد ہیں، بالخصوص راجہ امتیاز ایڈوکیٹ صاحب جڑے میرے پر بار نے صدر بھی ہے، انہاں اتھا ایک مثالی معاشرے نا قیام عمل چاہتا تو اس مثالی معاشرے نا بنیادی جڑا مقصد ہے کہ مکالمہ اور معافی، یعنی پورے گراں نے لوگ اتھا گٹھے ہونے، ہر مہینے نہیں پہلے ہفتے کی اتھا گٹھے ہونے، اتھا بہنے اس مقام پر اور ایک دوسرے کی گلاں سننے، روٹی گٹھیاں کھانے، گفتگو ہونی ہے، ایک دوسرے کی معاف کرنے۔ بڑا خوبصورت انہاں ایک نظام بنایا وا ماشاء اللہ۔ تساں ساڑے بیک سائڈ پر تکی سکنے ہو، اس ویلے آئی جی آزاد کشمیر وہ بھی اتھا آئے ون، انہاں کی پتہ لگا کہ اتھا ایک اس طرح نا مثالی معاشرہ قائم ہے جس نے پورے گراں نے لوگ اچھنے، اتھا بہنے، ایک دوسرے کی معاف کرنے، ایک دوسرے نال تعاون کرنے اور ایک دوسرے نے دکھ سکھ انہاں نا ساتھ دینے۔ اور ماشاء اللہ یہ بڑا زبردست ایک مثالی معاشرے نا قیام عملی چندا گیا۔ تو تھوڑی دیر تک تساں کی اتھا بھی کرساں، اتھا تساں کی دساں سارا نظام جی۔ ڈیلی بیسس میں کتنے لوگ لے کے جاتے ہیں؟ جی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو مجھے اپنا قیمتی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، ایس ایس پی صاحب، باقی آپ کے جتنے تمام ساتھی ہیں، سب کو میں میرے علاقہ ہے یہ کٹھاڑ دلاور خان، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ اس ڈسٹرکٹ کی پہلی یونین کونسل ہے، وہ حلقہ نمبر 1 ہے یہ، اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس کونے سے آپ اس کونے پر یہاں پر آئیں۔ آپ کی اس سے جو دلچسپی ہے پولیس کے معاملات ٹھیک کرنے میں واضح ہوتی ہے۔ میں مختصر ہی بات کروں گا۔ مثالی معاشرہ کی بنیاد امتیاز صاحب نے رکھی اور ظفر صاحب مرحوم نے رکھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے اندر جو تقسیم ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر یہ ہر مہینے تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں
جو یہاں کے مسائل ہیں، ترقیاتی مسائل ہیں، ادروائز مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، جو تقسیم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک بنیاد رکھی. اس پر تفصیلی بات امتیاز صاحب کریں گے. اس حلقے کے حوالے سے میں یہاں اپوزیشن لیڈر بھی ہوں، یہاں سے نمائندہ بھی ہوں. اس حوالے سے یہاں کے پولیس کے مسائل ہیں. یہاں پر حلقہ نمبر 2 ہے، وہاں پر 2 تھانے ہیں. حلقہ نمبر 3 ہے، وہاں پر 2 تھانے 1 چوکی ہے. اور حلقہ نمبر 4 میں وہاں پر بھی 3 جاترا شامل کر کے 3 تھانے بنتے ہیں. یہاں پر 1 تھانہ ہے اور یہاں پر نفری کی بھی بہت قلت ہے. اس حوالے سے فوری انصاف جو ہے اس میں جو ہے مسائل ہیں پولیس کے لیے. آئے روز ہم کیونکہ یہاں مقامی لوگ آپ کو پولیس یہاں کے جو سینئر افسران ہیں، SSP صاحب، DSP صاحب، ہمارے تعاون سے یہ تھانہ جو ہے چلتا ہے کیونکہ پولیس کے بہت سارے مسائل ہیں. اس حوالے سے آپ نے کوئی نظر ثانی کرنی ہے. یہاں پر دوسرے تھانے کی اشد ضرورت ہے کرائم کو روکنے کے لیے. ادروائز بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ تمام افسران کا. اس کے بعد میں IG صاحب کے گودے بتاتا رہوں کہ ہمارے گاؤں کا الحمدللہ کوئی پولیس کیس نہیں ہے، کوئی کچہری والے معاملات سارے لوگ مل بیٹھ کے اپنے مسائل حل کرتے. الحمدللہ کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہے یہاں پہ. اس کے بعد چونکہ وقت بڑا مختصر ہے تو میں اس مثالی معاشرہ کے آئیڈیا کو کنسیو کرنے والی پرسنالٹی صدر ڈسٹرکٹ بار میرپور جناب امتیاز حسین راجہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کے ساتھ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل صد احترام IG آزاد جموں کشمیر پولیس محترم عامر محمود شیخ صاحب، DIG جناب ڈاکٹر خالد محمود چوہان صاحب، SSP عرفان سلیم صاحب، جملہ دیگر پولیس افسران، مامنان گرامی، میں IG صاحب کی آمد پر بہت سارے الفاظ رکھتا ہوں، لیکن سارے الفاظ میرے وہ حق ادا نہیں کر سکتے ہیں جو فارسی کا یہ ایک مصرع ادا کر جائے گا: اے آمدنت باعث آبادی ماں، اے آنے والے تو بھی نہیں جانتا ہے کہ تیرے آنے سے ہم کتنے خوش ہیں. تو میں اس پر یہی کہوں گا کہ IG صاحب، آپ نے ایک چھوٹا سا گاؤں، اس کے لوگوں کے اندر ایک خلوص، محبت اور پیار کا ماحول دیکھ کر کل آپ نے جو ہے نا وہ اسسٹ کیا کہ میں کل ہی آؤں گا اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہر مہینے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں اور وہ مکالمے کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور وہ بام صلاح مشورے سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. تو کل آپ کا یہ تھا کہ میں کل ہی آنا چاہتا ہوں، پھر آج کا جو ہے نا ٹائم طے ہوا. تو میں ذاتی اعتبار سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری محفل میں اگر کوئی مہمان ہے یا مہمان خصوصیہ صرف آپ ہیں، DIG صاحب بھی نہیں ہیں، SSP صاحب بھی نہیں ہیں، ہم سارے اس خطے کے رہنے والے لوگ آپ کے میزبان ہیں. سندھ کی زبان اس سے میں تھوڑا سا شناسا ہوں کہ ایک بڑی شخصیت یہاں کی حکیم حیات علی چشتی صاحب، شاید آپ ان سے واقف نہ ہوں. وہ اتنی بڑی شخصیت تھے کہ وہ برِ صغیر لیول کے حکیم تھے، ولی اللہ تھے اور فلاسفر دانشور اتنے تھے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی یہاں ان کے پاس آیا کرتے تھے کچھ معاملات کو سمجھنے کے لیے. تو ان کے بڑے جو ایک تعلق واسطہ مریدین ہیں وہ سندھ سے ہیں، خود بھی ان کا ڈیرا سندھ میں تھا اور محمد خان جنیجو ان کے مرید تھے اور ایوب کھوڑو جو ایشیا کے سب سے بڑے جاگیردار ہیں جن کی 84,000 مربع سندھ میں زمین ہے، وہ بھی ان کے مریدین میں سے. تو ان کی زبانی مجھے ان کے بیٹے جو حکیم اختر زمان ہو رہی ہیں، ان کی زبانی مجھے بہت ساری باتوں کو پتہ چلا کہ سندھی جو زبان ہے وہ سب سے زیادہ مٹھاس رکھتی ہے اور سندھ کے لوگ بڑے نرم دل اور بڑی محبتوں والے لوگ ہیں. آج پہلی بار یہ ہوا ہے کہ صوبہ سندھ سے کوئی اس طرح کی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جناب IG صاحب،
मुख्तसर सी बात यह है कि हम क्यों इकट्ठे हुए थे। हम इस बुनियाद पर इकट्ठे हुए थे कि ज़िंदगी बगैर नज़रिए के ऐसे ही है जैसे बिना तेल के चिराग। और इल्म सिर्फ किताबें रटने का नाम नहीं है। इल्म बुनियादी तौर पर उस महारत और तकनीक का नाम है जिसकी बुनियाद पर जन्नत से निकाला हुआ इंसान ज़मीन पर दोबारा एक नई जन्नत तामीर कर सके। और नई जन्नत उस वक्त तक तामीर नहीं हो सकती है जब तक हम इंसान दूसरे इंसान की कदर नहीं करते, जब तक हम इंसान दूसरे इंसान के हवाले से अपने दिलों के अंदर कोई स्पेस नहीं रखते, जब तक हम इंसान दूसरे इंसान की गलतियों को माफ़ करने के एतबार से कोई जज्बा नहीं रखते। तो हमने माफ़ी और मकालमे पर जो है माशरे की बुनियाद रखी है। माफ़ी ये है कि हम आज वो माहौल नहीं तारी कर सकते। मैं ख़ुद खड़े होकर सबको माफ़ करता हूँ और सबसे माफ़ी मांगता हूँ और इन लोगों को गवाह बनाता हूँ और अल्लाह को गवाह बनाता हूँ। फिर ये सारे लोग खड़े होकर लोगों को गवाह बनाकर अल्लाह को गवाह बनाकर कहते हैं कि आज से पहले जिस किसी से जो कोई कसूर गलती हुआ है हमने उसको माफ़ कर दिया है। हम जब यहाँ से उठते हैं, वो इसरार साहब फरमा रहे थे, वो बात दुरुस्त है, जब हम उठते हैं तो हमारा कोई रंजिश, कोई गिला, कोई चीज़ बाकी नहीं होती है। एक दूसरा ये था मकालमे वाली बात, आप सारे लोग आए। असल में मुल्क तकाज़ा करता है ग्रैंड मकालमे का। हमारा मुल्क जहाँ फंस गया है, जहाँ रुक गया, कोई हल नहीं है उसका। ग्रैंड मकालमे उसकी तफसील में नहीं जा सकता, जिससे पास टाइम नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा कि सुकरात ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 370 साल पहले एथेंस यूनान की बुनियाद मकालमे पर रखी थी। आज दुनिया के अंदर जो कोई इल्म भी हासिल करे, किसी सब्जेक्ट में DIG साहब PhD हैं, ये भी इसके गवाही देंगे, जो कोई शख्स भी जिस मर्जी सब्जेक्ट में PhD करे या MA करे, उसको यूनान से वास्ता पड़ेगा। वहाँ से इल्म की रोशनी फूटती है। क्यों? सुकरात ने उसकी बुनियाद मकालमे पर रखी थी। और 17वीं सदी में जॉन लॉक ने यूरोप की बुनियाद मकालमे पर रखी थी। 4 सदियाँ गुजरने के बावजूद आज भी दुनिया पर सिर्फ यूरोप की हुक्मरानी है। वो क्या मकालमा क्या है? मकालमा यह है कि सब्र से बात सुनी जाए और शाइस्तगी से बात की जाए। हम हमारे पास ये कोई दलील नहीं है कि फ़लाँ शख्स ने बदतमीज़ी से बात की है, फ़लाँ शख्स ने गुस्से से बात की है, फ़लाँ शख्स ने गाली से बात की है, तो हमने जवाबन रद्द-ए-अमल में वही सलूक करना है। ये मकालमा नहीं है। वो उसका एटीट्यूड या वो जिस मर्ज़ी अंदाज से बात करे, हमारे ज़िम्मे यह है कि हम जब भी बात करें शाइस्तगी से बात करें, तहज़ीब से बात करें। मैं उसकी तफसील में भी जो है ना, मैं बस इतनी बात आज आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, जो असल है वो ये है, वो है इंसान को इज़्ज़त देना। और 3 चीज़ें हैं जिस पर हम अपने माशरे की बुनियाद रख रहे हैं। उस बात को मैं दोहरा कर अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। वो ये है कि 3 चीज़ें आला ज़रफ़ी हैं, 3 चीज़ें कम ज़रफ़ी हैं। किसी शख्स के माथे पर लिखा हुआ नहीं है कि ये शख्स कम ज़र्फ़ है या आला ज़र्फ़ है। शुक्रिया अदा करने वाला शख्स आला ज़र्फ़ है और गिला करने वाला शख्स कम ज़र्फ़ है। जब हम इंसानों की तखसीस करते हैं, जिस शख्स के दिल के अंदर भी गिले पैदा होते हैं, शिकवे पैदा होते हैं, वो क्या है? वो कम ज़र्फ़ शख्स है। और जो शख्स भी शुक्रिया अदा करना जानता है वो आला ज़र्फ़ शख्स है। दूसरा यह है, तनकीद करने वाला शख्स कम ज़र्फ़ है और तारीफ़ करने वाला शख्स जो है वो आला ज़र्फ़ है। और तीसरी बात यह है, इंतकाम लेने वाला शख्स कम ज़र्फ़ है और माफ़ करने वाला शख्स आला ज़र्फ़ है। हम इस पर माशरे की बुनियाद बनाकर आगे चल सकते हैं। जनाब IG साहब, इस गांव में हमने ये किया है। यहाँ पर हम खाना पकाते हैं। मेरे हिस्से में अगर मैं आ जाऊँ तो मैं थूम छील सकता हूँ, वही करता हूँ, प्याज काट सकता हूँ, वही करता हूँ। यहाँ पर ऐसा है कि हमारा एक नौजवान है अब्दुल वाहिद, पता नहीं किधर है यहाँ पर, उसने पहले दिन ये अगवाइद आ गया। ये मैं समझता हूँ इस गांव का सबसे बड़ा शख्स ये है। हम यहाँ इकट्ठे हुए कि हमने खाना पकाना, इंतज़ाम कैसे करना है। राजा असलम साहब उन्होंने कहा कि ये जो खाने में आंडी है ये मैं बनाऊँगा, देग में पकाऊँगा। साजिद चौधरी मामू साहब उन्होंने कहा कि रोटी हम पकाएंगे। इसने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं और कुछ नहीं कहा, लकड़ियाँ में। ये हर बार अपने सर पर लकड़ियाँ उठाकर यहाँ लाता है और फेंकता है। इससे बड़ा शख्स कौन है? हम पूरा गाँव वाहिद की मोहब्बतों के मकरूज़ है। ठीक है, ये बड़े शख्स ये हैं जो खिदमत करने वाले। बड़े शख्स डिग्रियों से नहीं बनते, बड़े शख्स ओहदों से नहीं बनते, बड़े शख्स दुनियावी मुकाम मरतबे से नहीं बनते। बड़े शख्स वही है
जो अंदर से बड़े इंसान होते हैं। तो हमने ये किया, यहाँ पर ये ऐसा करते, हमने ऐसा किया, यहाँ पर तमाम हमारी ख़वातीन को बिठाया और हम मर्दों ने अपने हाथों से रोटियां पकाई, आटे गूंदे, खाने पकाए, उनको खाना खिलाया। और फिर हमने एक खातून ऐसी हैं जिनको हमने पूरे गांव ने मुतफ़िका तौर पर यह फ़ैसला किया कि वो सबसे पुरअमन खातून है, 80 साल उम्र है, कभी उन्होंने झगड़ा नहीं किया। मासी यातून है, हमने उनको इनाम दिया है। एक मासी करीम बेगम है, हमने उनको इनाम दिया, कभी उन्होंने ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ, अपने बहू के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ कभी लड़ाई झगड़ा किया नहीं, हमने उनको इनाम दिया है। आज हम एक और मेडल देना जा रहे हैं। वो ये है कि हमारे गांव में एक ऐसा घर है, इस इलाके का कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने उस घर से खाना ना खाया हो, कोई ऐसा शख्स नहीं है। वो हमारी कमेटी के बानी सदर थे, मुझसे छोटे थे, पिछले साल वो नौजवानी में फौत हो गए। उनकी जो बेवा हैं, ठीक है, हमारे गांव का मुतफ़िका फ़ैसला है, असल मेहमान नवाज़ खातून वो है। तो हम आज आपके दस्त से जो है वो एक शील्ड उनको जो है ना वो अवार्ड दिलवाएंगे। ये रवायात हैं जिनकी तरफ हम जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं लंबी बात कर दी, मैं और मुख्तसर बात करना चाहता था। मैं DIG साहब, SSP साहब का भी शुक्रगुज़ार आप सब का कि आप सब हमारे पास आए। असल में मान तो सिर्फ IG साहब है, ए आमदना बायस आबादी माँ, आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। DIG साहब एक मिनट बात करना, ठीक ठीक, IG साहब 2 लफ्ज़ बोलूँगा। ठीक, IG साहब। जी मोहतरम, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहतरम डॉक्टर आमिर शेख साहब, IG पुलिस आज़ाद कश्मीर सूबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ राजा साहब, सही नाम ले रहा हूँ ना, DIG साहब, SSP साहब, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान, बच्चे, सब ने बातें की माशाल्लाह। मैं जब छोटा था ना तो मैं पहली दफ़ा पेरिस गया। वो सच्ची बात है कि उस वक्त वो पेरिस की बातें तो हम सारे सुनते हैं, जब आप रियलिस्टिकली देखते हैं तो आप हैरान होते हैं। तो उस वक्त मेरा मुंह थोड़ा खुला रह गया था कि ऐसे में देख रहा था कि ये क्या है, कैसी दुनिया है जो एक अजीब निज़ाम के साथ चल रही है, जहाँ पे लोग एक डिसिप्लिन में चल रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ एक नए निज़ाम की, जो मैंने पहले नहीं देखा था। कि मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान से उस वक्त बाहर निकला था। और दूसरी दफ़ा मेरा मुंह खुला था, मैं सच बता रहा हूँ, वो कल खुला था मेरा, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े अक़वाल, बड़ी बड़ी भाषण तो बहुत जगह मैंने सुने हैं। मैं दुनिया घुमा हूँ, अमेरिका, यूरोप सारा घुमा हूँ, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी महफ़िलों में बैठा हूँ, बहुत अच्छी बातें देखी हैं। लेकिन जो ये बात कर रहे थे और उसमें मैं हैरानगी से उनको देख रहा था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो भी ऐसी जगह पे कि इतना बड़ा खित्ता हो पाकिस्तान। उसके बाद आप AJK में आए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहली पोस्टिंग है इधर, और वहाँ के एक छोटे से गांव की एक बंदा बात कराए कि वहाँ पे ये माहौल है। तो उसमें मैं हैरानगी से, ऑनेस्टली मैं इसको, इनको याद होगा, देख रहे होंगे, मैं इनको ऐसे देख रहा था कि ये ऐसे पॉसिबल है। और ये जो बातें करते जा रहे थे तो सीरियसली मैं दिल से हैरान था कि कैसे मुमकिन है। और मैं समझता हूँ आप तमाम, ये आपके लिए इज़्ज़त की बात नहीं है, मेरे लिए इज़्ज़त की बात है कि मैं आप में आज आया हूँ और इस गाँव में मैं खड़ा हूँ। और मैं उनसे कहा था कि मेरा दिल होगा कि मैं उस गांव में फ़ोटो खिंचवाऊं, और मैं जाऊं तमाम लोगों से, क्योंकि हम, जिस तरह मैंने कहा कि हम हर जगह बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी, दीन ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, मदरसे भी हमें बहुत कुछ सीखते हैं, किताबों में बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन अमल करते हुए ना, जो मैंने दुनिया देखी, बाहर के लोग नज़र आते हैं सच्चाई में, एक दूसरे का लिहाज करने में, एक दूसरे का ख्याल करने में। बहुत ज़्यादा कबाहतें होंगी, लेकिन अमली जामा, वो एक शख्सियत का नमूना वो पेश करते हैं। अदरवाइज़ आप तमाम मुस्लिम दुनिया, मोस्टली अच्छाइयाँ भी हर जगह हैं, पाकिस्तान या AJK कहीं भी हों, कहीं भी अभी ऐसे नमूना कोई नहीं देख रहे। जहाँ हम आजकल बात करते हैं कि जी फितने का दौर है, फसाद का दौर है, हर घर में लड़ाई है, 4 भाई एक घर में रहते हैं, वो आपस में कोई प्रॉपर्टी पे, कोई लेन देन पे झगड़े कर रहे हैं, या ख़वातीन के मसलों में या बच्चों में, वहाँ पे एक शख्स ऐसी बात करे और जिसका अमली जामा मैं ख़ुद भी देखूँ, तो नो डाउट आप लोग सलाम के मुस्तहिक हैं।
اور اب میرا خیال ہے آپ کے ذریعے، اور میں جب انہوں نے صبح آج 8 بجے بتایا کہ جی آپ میرا گاؤں جہاں بیٹھے ہیں ادھر سے 1.5 گھنٹہ ہے، اس کے بعد آپ کو 1.5 گھنٹہ اسلام آباد لگے گا، 1 گھنٹہ لگے گا، تھوڑا میں سوچا، پھر سوچا نہیں، ایک ہی زبردست اچھائی ہے جو ایک عملی جامع کی شکل میں موجود ہے، مجھے وہ ضرور دیکھنی چاہیے، بھلے شام کی میٹنگ میں تھوڑا دیر پہنچوں گا، ان کو ایکسکیوز کر لوں گا، لیکن مجھے ضرور جانا چاہیے۔ تو میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ میری خواہش ہوگی کہ یہ جو آپ کی روایات ہیں یہ ایسا ایسا رنگ پکھیڑیں اور رنگ بکھیریں اور آگے پھیلتی جائیں، پورے ایجے کے کیا پورے پاکستان اور ایسا ایسا تمام دنیا میں یہ پھیلے، اور یہ بہت میرے حساب سے ناقابل یقین حد تک سچ بات ہے جو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں۔ پہلے کہیں پہ آپ ٹرکش ڈراموں میں دیکھتے تھے کہ اس طرح کے آپ چیزیں رکھتے ہیں بغیر کسی پہ احسان جتائے یا کہیں دکھائے، آپ جو ہے نا کوئی چیز لے جائے آپ ظاہر بھی نہیں کرتے۔ تو اور دوسری جو اہم بات میں سمجھتا ہوں، ہمارا معاشرہ اوورآل مسلم معاشرہ، ہم نے اسلام کو بھولے ہوئے ہیں، ہم خواتین کی بھی عزت بہت کم کرتے ہیں، اور انہوں نے جو دوسری بات کی کہ ہم مردوں نے کھانا پکایا اور خواتین کو کھلایا، یہ سچ بات ہے یا انہوں نے ہی صرف کیا؟ یہ حیران کن حد تک عجیب باتیں ہیں کہ یہ کوئی کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی ہیں آپ کو، بہت یہ ناپید ہو چکی ہیں، اور اس دور میں تو بہت ہی مشکل بات ہے۔ کوئی کسی فلسفی نے کہا نا کہ جی زندگی گزارنے میں، زندگی میں بہت زیادہ جدوجہد ہے، مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، ہر جگہ آتے ہیں، لیکن زندگی آسان تبھی ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں پہ درگزر کریں، کہیں پہ معاف کریں، کہیں پہ کچھ بھلا دیں، تبھی زندگی چل سکتی ہے۔ اور آپ نے اس کا عملی جامہ پیش کرتے ہوئے آپ نے اس کو ایک مثالی گاؤں بنایا ہے۔ میری دعا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اگر معافی مانگنے سے کسی کی عزت گھٹتی ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہتا ہوں قیامت کے دن مجھ سے عزت لے لینا، میں آپ کی عزت کرواؤں گا۔ تو آپ تو ماشاءاللہ اس والے سے بہت اونچے ہیں، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، اللہ کرے آپ کے ذریعے یہ اچھائی ہر جگہ پھیلے۔ اور دوسری جو فرمائش ہوئی کہ جی تھانہ، میرا خیال میں جس طرح آپ نے ماحول بنے، تھانہ کیوں بنتے ہیں؟ تھانہ یا پولیس اس لیے بنتی ہے کہیں پہ کوئی شرارت، کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی غلط کام ہے اس کو تھوڑا زور سے روکا جائے، لیکن جو آپ نے افہام و تفہیم کا، درگزر کا، ڈائلاگ کا، مکالمے کا ماحول بنایا ہے، اس سے بہتر پولیسنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ میں تو کہتا ہوں ہمیں اسی طرف جانا چاہیے۔ آج جو میرے پاس وفد آئے تھے انجمن تاجران کے، ہم نے وہاں پہ بھی یہی رکھا کہ جی ہم ایک کمیٹی بنائیں آپس میں مل بیٹھ کے، لوگوں کے کچھ کافی ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کرمنل لاز میں نہیں ہوتے، جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، وہ مل بیٹھ کے ہم حل کریں، اور دیٹس دا بیسٹ وے کہ ہم آگے بڑھیں۔ مجھے ابھی تھوڑی جلدی ہے، میں نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ آئی وش یو آل دا بیسٹ۔ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ آپ تمام لوگ ادھر جمع ہوئے۔ آپ کو میرا سلام، اللہ آپ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم۔